Powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई। Well, Boninsa, what comes easy won't last long, and what will last long, well, does not come easy. All right, so we've got some people here who say, जो चाहिँ यसरी काम गरिराख्नु भएको छ कि पेजिङ इन्डस्ट्रीमा यति धेरै मेहनत गर्दै 11 वर्ष लाएर आज यो स्थानमा पुग्नु भएको छ र उहाँले कमाउनु भएको जुन एक्सपिरियन्स छ र उहाँले जुन कुरा दिइराख्नु भएको छ समाजमा, well, we'll talk about that. And we've got, yes, a beautiful lady who's a byproduct of the 11 years of amazing service to the nation and the people of Nepal. All right, so ko hunनुहुन्छ उहाँहरु यो चिया ब्रेक पछि। Alright, welcome to Chiya Guff. Manoj Pradhan, साथमा हुनुहुन्छ मेरो Sailesh Shrestha and Yangchen Lama, who is the Miss Nepal North America first runner-up. So welcome Yangchen, welcome Sailesh ji. Thank you so much. So I'd like to begin with Sailesh ji, सुरुमा, since you're the organizer of Miss Nepal North America. कस्तो feel हुन्छ when you do something abroad but with Nepal's name associated to any event? एकदमै रमाइलो feel हुन्छ किनभने अब almost 11 वर्ष भइसक्यो मैले यो नेपाली कम्युनिटीमा न्युयोर्कमा यसो शोहरु गरेको हैन। सो प्लस अब हामीलाई नेपाली कम्युनिटीहरुबाट सहयोग पनि हुन्छ, इभन यहाँबाट पनि विभिन्न अब संस्थाहरुबाट हामीलाई सहयोग हुन्छ। त्योहरु हेर्दाखेरि चाहिँ अझ गर्नलाई जाँगर चलेर आउँछ हैन। सो जस रमाइलै छ, राम्रैसँग गरिरहेको छौं अहिलेसम्म भनौं। So Yangchen, what has been the experience like to get associated with Nepal's name and also North America? You're representing North America at the same time and Nepal at the same time. I think the experience has been great. I think it's been better than what I expected. You know, in पहिला I was just curious थियो कि beauty pageant भनेको के हुन्छ होला भनेर है, and I think with Miss Nepal North America I think I got the exposure pageant मा के हुन्छ अनि यहाँ आएर plus North America I think people who live in like just in general abroad they're very privileged. I think they don't know यहाँको प्रब्लमहरु के हुन्छ भनेर केही थाहा हुँदैन, and I think coming here because of Miss Nepal North America I think I was exposed to the reality हुन्छ नि, like एउटा शेलमा बन्द भएको, like I'm here like exposed to the harsh reality of the world and just being able to help people, just being able to kind of communicate properly with everyone. I think that's because of Miss Nepal North America, and I think that's what my experience has been. What led you to Miss Nepal North America? What was the assuring factor that this is a legit competition and I'm going to get a good platform for myself? I think, of course, like पहिलादेखि नै Miss Nepal North America credibility धेरै छ because the first two winners, of course I always like do my research before getting part into something. I saw like what the winners did, पहिलाको winners, and I think they came here and they did so much social service. त्यो चाहिँ पहिलादेखि inspiring थियो. अनि second चाहिँ it's very popular in New York. When the application came out, everyone was talking about it. Everyone was like Miss Nepal North America जानुपर्छ, like एउटा talk of the town भइरहेको थियो, and I was like like maybe it's like a sign for me to do it भनेर. And that's how I decided to participate. So there's credibility ko kura hai, there's a lot of popularity as he says. What has gone as homework for everyone to know about Miss Nepal North America? यो स्थानमा पुर्याउनु चाहिँ कतिको होमवर्क गएको छ? डेफिनेटली हामीले एकदमै होमवर्क गर्छौं। हामीले केही नभए नि 6-7 महिना अगाडिदेखि नै हामीले चाहिँ यसको बारेमा एकदमै होमवर्क गरेर एभ्री स्टेटमा हाम्रो कोअर्डिनेटर बहिनीहरु राखेर हैन। सो अब सोशल मिडियादेखि लिएर इभन नेपालतिर पनि एकदमै राम्रोसँग चाहिँ हामीले होमवर्क गरेर त्यसपछि हामीले एप्लिकेसन ओपन गर्छौं हैन। सो इभन न्युयोर्कमा पनि हामीले एभ्री अब नेपाली जहाँ बस्नुहुन्छ चिया रेस्टुरेन्टहरुदेखि लिएर अब नेपालीहरुको पसलहरु त्यस्तोहरुमा हामीले फ्लायर टास्नेदेखि होस् कि हैन, इभन इन्स्टाग्राम फेसबुक सबतिर चाहिँ हामीले एकदमै प्रमोसन गरेर जस 6-7 महिना लाग्छ हामीलाई यो एउटा शो राम्रो गर्नको लागि। हामीले राम्रोसँग चाहिँ होमवर्क गरेर आउँछौं यस्तो। So Yangchen, coming back to you, कतिको नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ भिन्नता पाए त, like the kind of things that you wanted to pursue while you were in a process of winning this amazing thing, and when you come to Nepal and
कतिको एक्सपेक्टेसन र रियालिटीमा कतिको फरक पायो लाइक फर द थिङ्स that you want to do in terms of society कतिको गाह्रो छ यहाँ काम गर्न कतिको सजिलो छ काम गर्न the networking part Yeah, I think धेरै गाह्रो छ because यहाँ आएर you know to get like one-on-one हुन्छ नि कुरा गर्न with the people who run a big organization. First thing I visited Manav Seva and I heard it's a very popular and very like big organization who helps homeless people, and I think when I saw and had a conversation with them, when I saw them doing like work, and I was like that's tough. Like we always complain about what's tough in our country, right? And I'm just like, this what they're doing is tough, and like networking is just like you're just talking to them, but they're the one who doing the actual work. And third, that kind of inspiring lagsa. And I went to Sneha Care, seeing like I love dogs, and I just see like love dog bhanera hundaina recha you have to actually show that you love dogs bhanera. Like I see the work they're doing, and I'm just like I think it was like meant for me to come here and see like what it is, because मेरो पनि like अब चाह भयो कि like यस्तो गर्ने खालको चाह like सुरु भइराछ अनि. And I know कि when I go back to New York, I'm not going to be the same person भनेर एउटा thinking छ किनभने like I've already seen so much. I can't go back to obliviousness भन्ने एउटा feeling आइराछ. So what स्नेहा केयरको बारे सरी मैले कुरा काटे. स्नेहा केयरको बारेमा चाहिँ मैले एउटा छोटो रमाइलो इन्सिडेन्ट भन्न चाहे. जस्तै अब हामीले त उताबाट लिएर आउँछौँ नि हामीले उहाँहरूलाई सोशल वर्कहरू गराउन लाउँछौँ डिफ्रेन्ट सेक्टरमा. सो स्नेहा केयरमा जाने कुरामा पनि मैले उसलाई भनेको थिएँ. सो हामी चाहिँ यस्तो ठाउँमा जाँदैछौँ, त्यहाँ चाहिँ अब डगहरू हुन्छ रेस्क्यु गरेको. सो हामी त्यहाँ गएर चाहिँ उहाँहरूलाई हेल्प गर्ने होइन. सो त्यहाँ जाँदैछौँ भनेर उसलाई भन्दा एकदम एक्साइटेड भएको थियो क्या. सो उसको चाहिँ दिमागमा के थियो भने स्नेहा केयर डग भएको ठाउँमा जाने, सानो सानो पप्पी हुन्छ होला हातमा खेलाएर बस्ने टाइपको इमेजिन गरेको थियो. जब हामी भित्र इन्टर गऱ्यो 170 डग होइन, त्यो पनि डिफ्रेन्ट अब टोलहरूबाट उठाएर ल्याएको. अनि मैले उसलाई भनेको थिएँ भने त उसले मलाई सेयर गराएको थिएन यस्तो सोचेको थिएँ भनेर. अनि मैले उसलाई त्यतिखेर चाहिँ भनेको थिएँ तिमीले स्नेहा केयर भन्दा यस्तो थट्स आएको थियो होइन तिमीलाई भन्दा दाइ तर यहाँ आउँदा त कस्तो डर लाग्यो किनभने त्यहाँ त हुन्छ नि कुनै खुट्टा नभएको कुकुर, कुनै एक्सिडेन्टमा परेको, कुनै कस्तो भएको, आँखा नभएकोहरू. सो त्यो हेरेर हामीले झन्डै 2 घन्टा जति बितायौँ त्यहाँ. सो अनि एकदमै पछि हुँदै बस्दै गएपछि कुकुरहरू पनि चिन्दै गयो होइन. अनि त्यसपछि अलिकति नर्मल भएर हामीले राम्रोसँग त्यहाँ बसेर अनि हामी त्यहाँको संस्थासँग राम्रोसँग अब कुराकानी गरेर अहिले हामीले सर्टेन अमाउन्ट डोनेट गऱ्यौँ होइन. र पछि फ्युचरमा पनि उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने भनेर हामीले एउटा प्रतिबद्धता गरेर हामी आएको छौँ. So Yangchen, what could be the bridging factor between North America and Nepal? How, you know, the things that you could bridge most likely? अब यहाँ आएर थाहा पायो नि त के रिसोर्सेस छ छैन, आफूले पनि केमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ सक्दैन, कति च्यालेन्जिङ हुन सक्छ. बट what I'm trying to say is एकै वर्षमा नहोला or 2 वर्षमा नहोला, maybe in 10 years time, in 20 years time as you mature, you know, अझै के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो like with the experience that you've got? I think confidence level ma, like the way you're able to present yourself. I don't think you're natural unsa. I think with experience you get better. And yeah, like the way like my organizers are helping me, trying to network with people, trying to like see how to gauge through like different works. They would say it's gonna stick with me forever because it has like become a part of my personality. And when I go back to New York, like even if like I'm in a finance field, I know like I will use the abilities that I learned from here. The way like like कसरी talk गर्ने, कसरी behave गर्ने, कसरी like situation handle गर्ने, सबै यहाँबाट थाहा पायो. And that I'm going to carry with me wherever I go, like maybe like transfer it to my career field. And I think that's one I would say bridge. I see a lot of people talking about financial literacy. Since you're in finance now, I'd like to ask you a question regarding finance, not the formulas of finance, because I myself don't know, you know. But what I'm trying to tell you is, financial literacy, you know, अहिलेको youthमा कतिको जरुरी छ? As per you, like, you know, do you see people being aware about financial literacy amongst youth? I think finance is very important. If you are to like यस्तो हुँदैन कि like I want to start a business. Right. How are you going to get the money? Like how are you going to use the money? And because people don't have that financial literacy, they go bankrupt. They have to hire someone. They have to hire someone from the bank, or they have to hire someone to help them literally manage a business. So financial literacy is a base to like start a business or like even become a businessman. So financial literacy, I think in all aspects is very important. And I see like, I know what you're trying to say, like not a lot of people are aware of that one.
And I think that's something that needs to be changed. And it's not taught in school, and do you agree to that? Taught, I think, I don't know if it's not. I mean, if you pay attention, it's taught in school. But I think it is taught in school. I think so too, because we think of like, all right. So let's see, coming back to you again. So you started way back, 11 years back. I know, Miss Nepal was the only thing that was buzzing and still is buzzing. I know. अनि त्यति बेला तपाईले त्यहाँ बाहिर सुरु गर्दा कतिको तपाईलाई चाहिँ च्यालेन्जिङ भयो किनकि यु ह्याड टु गेट द के भन्छ द के भन्ने अब भरोसा भनौं न and the trust of the Nepalese society to the celebrities भयो or the accountable people हैन त्यति बेला त्यो ट्रस्ट गेन गर्नलाई चाहिँ कतिको गाह्रो भयो सजिलो भयो कस्तो थियो सुरुमा स्टार्टिङको फेजमा चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो अनेस्टली भन्नुपर्छ हैन किनभने 11 12 मा चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो सो 11 मा हामीले स्टार्ट त गरिहाल्यौं हैन किनभने अब म त्यही फिल्डको थिए सो साथसाथै मसँग हाम्रो प्रियंका कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो गौरी मल्ल दिदी हुनुहुन्थ्यो मेरो एक दुई जना अरु पनि टिमहरु थियो सो हामीले एउटा टिम बनाएर स्टार्ट त गरिहाल्यौं तर जब एप्लिकेसनहरु ओपन गर्यौं सुरुमा एप्लिकेसनहरु आउन थाल्यो कन्टेस्टेन्टहरु नै हामीले 28 जना राखेको थियो त्यो बेलामा हैन सो उनीहरुलाई न्युयोर्कमा लिएर आएर एक हप्ता ट्रेनिङ गर्न एकदमै गाह्रो थियो सानो सानो कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने प्लस अमेरिका हो सानो कुरा मिस्टेक भयो भने फेरि त्यहाँ त एकदम ठुलो इस्यु हुन्छ त्यो कुराहरु हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो अनि 11 र 12 मा बिस्तारै गर्दै गएपछि चाहिँ अनि बिस्तारै 13 देखि चाहिँ हामीलाई अलि सजिलो भयो किनभने हामीलाई थाहा भयो नि त पोइन्टहरु कुन ठाउँमा चाहिँ मिस्टेक भयो भने के गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले पत्ता लगाएर त्यसपछि चाहिँ अलिक सहज हुँदै गयो अघि अब हामीले नि कुरा गरिरहेको थियो देयर इज अलवेज एक्सपेक्टेसन एन्ड रियालिटी लाइक मैले उहाँसँग कुरा गरे जस्तै पनि हैन बीचमा सधैँ ग्याप हुन्छ नि त कुनै पनि काम गर्दाखेरि गर्न खोजेको काम र पुगेको काम अनुसारले बीचमा ग्याप हुन्छ त्यो ग्याप पूर्ति गर्नलाई चाहिँ अब नेक्स्ट टाइम व्हाट आर योर प्लान्स अब जस्तै यो लेट्स से अब 2021 को हाम्रो सोकै कुरा गरौँ हैन बाहिरबाट हेर्दाखेरि एकदम राम्रो भयो भनेर इनफ्याक्ट दे जस्ट बजिङ इट सोशल मिडियामा त इभन आई वाज सीइङ सबैले भन्नुभएको छ हैन तर पनि एज अ अर्गनाइजर भन्नु पर्दा चाहिँ मैले अझ त्यो भन्दा पनि बेटर गर्न सक्थे भन्ने कुरा चाहिँ मलाई मनमा अझै पनि खड्किरहेछ जस्तै एक दुईवटा कुराहरुमा सो मैले नेक्स्ट इयर चाहिँ म त्यो भन्दा अझ राम्रो तरिकाले हैन इभन हलहरुको कुरामा मलाई यसपालीको फाइनल इभेन्टको हल अझै चित्त बुझेको छैन त्यही भएर मैले नेक्स्ट इयर चाहिँ 1400 क्यापेसिटी भएको हैन ठुलो हल मैले लिँदै छु हैन सो लेट्स होप अर्को यो 2022 को शो चाहिँ अझै राम्रो होला लेट्स सी ओके सो अन दैट होपफुल नोट विल बी टेकिङ आवर फर्स्ट कमर्शियल ब्रेक विल बी राइट बैक on Chiya Guff. This is Jay Pradhan, this is Chiya Guff and this is Prime Times and we'll be back after this first commercial break. ओके म हुँ जय प्रधान यो हो चिया गफ र म छु अहिले दुईजना यस्ता हस्तीहरुसँग जसले चाहिँ नेपालमा मात्र हैन बाहिरै तहल्का मचाइराख्नु भएको छ शैलेश श्रेष्ठ एन्ड याङछेन लामा सो शैलेश जी अगेन स्टार्टिङ फ्रम यु वान मोर टाइम हैन तपाई अर्गनाइजर हुनुहुन्छ न अर्गनाइजर भनेको इभेन्टकै त हो नि भनेर त्यस्तो गरेर पनि कहिलेकाहीँ लिइन्छ तर मान्छेले के थाहा छैन भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा यस्तो एउटा उद्यम क्षेत्र हो जसमा चाहिँ धेरै ह्युमन रिसोर्सको काम भइरहेको हुन्छ धेरै मान्छेलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ र डेडलाइनमा काम गरेर हुन्छ हैन एक महिना भित्रमा यो इभेन्ट सिद्ध्याउनु पर्छ भनेपछि सिद्ध्याउनै पर्छ इभेन्ट अर्गनाइजर अर भनौं न जोसुकै यो फिल्डमा जान चाहन्छ अब आउने जेनेरेसनहरु व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स चाहिँ मैले भन्नु पर्दा चाहिँ हैन मेन चाहिँ नलेज चाहिँ एकदमै लिएर जानु हैन कुनै पनि काम सुरु गर्नु भन्दा यो अब इभेन्ट म्यानेजमेन्टको कुरामा चाहिँ नलेज एकदमै हुनु जरुरी छ किनभने अरूले गरेको देखेर ल यसले राम्रो गर्यो ल म पनि गर्छु भनेर एकैचोटी चाहिँ हाम नफाल्नु किनभने फस्नु हुने चान्सेस एकदमै हाई छ हैन किनभने हामी यत्रो वर्ष भइसक्यो त हामीलाई अझ यो भएन त्यो भएन भन्ने हुन्छ हैन सुरुमा आउनेहरुलाई गाह्रो हुन्छ जस्तै मेरै अब शोको कुरा गरौँ मेरो शोमा मोर देन 50 पिपल हैन 50 जना भन्दा बढी त मेरै शोमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ जस्तै नेपालबाट अब मोर देन 10 सेलिब्रिटी त 10-11 जना एभ्री इयर मैले लगिरहेको हुन्छु जस्तै उता पनि मेरो ठुलो टिम छ म एक्लैले गरेर मैले यस्तो राम्रो शो गरे खतरा गरे म भन्दिन हैन मेरो पछाडी धेरै नै टिम छ हैन सबैको मेहनतले चाहिँ राम्रो हुने हो तर कसैले सोच्दै छ ल फलानाले राम्रो गर्यो ल म पनि 2-4 जना मिलेर हामी गराउँ न त भनेर सोच्नुहुन्छ नि एकदमै
विचार गरेर मात्रै जानु एउटा पाटो भयो डेफिनेटली जस्तै अहिले रिसेन्टली पनि न्युयोर्कमा एउटा घटना घटेको थियो तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन जस्तै हाम्रो यो राजेश राईको काण्ड छ नि स्टेजमा गाउँदा गाउँदै पछाडिबाट आएर त्यो टाइपको चाहिँ हुन सक्छ के किनभने उहाँहरु अब फर्स्ट टाइम गर्नुभएको थियो उहाँलाई त्यति थाहा पनि थिएन अब अडियन्सलाई कसरी म्यानेज गर्ने बाउन्सरहरु कतिवटा राख्ने के राख्ने त्यो कुराहरुमा चाहिँ उहाँले अलि ध्यान नदिनु भएर चाहिँ जस्तै त्यो दुर्घटना घट्न गयो हैन हुन त राम्रो होइन तर त्यो कुराहरु चाहिँ छुटिन्छ हैन सुरुदेखि पहिल्यैदेखि गरिरहेको अर्गनाइजर र भर्खर गरेकोमा चाहिँ त्यो कुराहरु चाहिँ देख्न आउँछ अब इभेन्ट भनेपछि स्पोन्सर्सको कुरा आउँछ हैन फन्डिङको कुरा आउँछ तपाईले यो 11 वर्ष गरुन्जेलसम्म तपाईलाई अझै प्रेरणा दिने जुन कुराहरु हुन्छ नि वान अफ द कुरा त लाइक मोटिभेसन दिने त sponsors पनि हो नि after all finance matters हैन so what is the strategy to get the best finances on board अब हाम्रो चाहिँ स्पोन्सर भनेर अब इभन नेपालको जस्तो एकदमै त्यस्तो ठुलो स्पोन्सर चाहिँ हुँदैन अनेस्टली भन्नुपर्दा किनभने अब युएस मा नेपालीहरु त्यत्रो ठुलठुलो बिजनेसहरु पनि छैन हैन सो सानोतिनो बिजनेसहरुबाट नै हामीले थोरै चाहिँ स्पोन्सरहरु ल्याइरा हुन्छौं प्लस बाँकी भनेको हाम्रो आफ्नै नै हामीले नै म्यानेज गरेको हुन्छौं अमाउन्ट चाहिँ हैन पछि चाहिँ अलिअलि टिकटहरुबाट यताउताबाट पनि आउँछ तर त्यस्तो स्पोन्सर ठुलो चाहिँ हुँदैन हामीलाई हाम्रो नै सोर्सेस त हामीले नै गरेको हुन्छ प्रायः ओके यान्चन कमिङ ब्याक टु यु नाउ अगेन हैन सो मिस नेपाल नर्थ अमेरिका हैन भनेपछि मिस नेपालको नाम पनि जोडियो नि त मिस नेपाल भन्दा डु यु फाइन्ड योरसेल्फ इन अ कम्पिटिसन अर यु नो लाइक म पनि त्यो प्लेटफर्ममा सँगसँगै छु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन डु यु फिल दैट वे अर नट Lagdena, to be honest, Lagdena, because I feel like again, beauty pageant bhaneko, it's not always like competition. Mero like it, I don't know if it's the same for everyone. For me, it was basically a good experience, a good platform to be able to speak. एउटा audience huncha, एउटा voice huncha, and एउटा speaker huncha. And that's what I got in Miss Nepal North America. I never thought, oh, Miss Nepal, esto garनुपर्छ, esto garनुपर्छ. I just knew कि you have to be real. जे गर्ने पनि you have to be authentic. And that's what I think. Even if Miss Nepal North America is like be real and be authentic. Competition is the feeling त कहिले आएको छैन. So like बाहिरबाट पनि धेरै जना सरी मिस नेपाललाई भनेर कम्पिटिसन गर्न आउनुहुन्छ नि त हैन फ्रम अल ओभर द ग्लोब जो पनि जहाँ पनि नेपालीहरु हुनुहुन्छ डिड यु एभर लाइक डु यु इभन एस्पायर टु टेक पार्ट इन मिस नेपाल लेटर अन That's something like I don't want to like say right now. Kinabhane like it's something in the future. But it's again like sabai ketiharu they want to participate and maybe someday I would want to. But aileko लागि चाहिँ plan छैन. अहिलेको लागि plan छैन. Yeah. So अब अहिलेको यो जुन 1 year 10 year हुन्छ नि त्यतिन्जेल चाहिँ what are your plans like what are like basic concrete plans that you actually want to pursue? My first is to complete my bachelor's. All right. In 10 years, I hope I'll get my MBA done, and hopefully I could do something in real estate because that's my interest. Okay, real estate. Yeah, real estate, and that's about it. And also, like again, to keep reconnecting with the people that I met here. All right. So yeah, आउँदाखेरि you've been guided by Mr. Sailesh and team, हैन? कतिको फरक छ त्यहाँ र यहाँ हरेक काम गर्नलाई लाइक बेसिक एयरपोर्टबाटै सुरु गर्नु कतिको ह्यासल भयो भएन यहाँसम्म आउनलाई यहाँ बस्दाखेरिको लाइफस्टाइल कस्तो छ त्यहाँ कस्तो थियो डिफरेन्स धेरै छ इन टर्म्स अफ स्पिडमा म न्युयोर्कमा बस्छु नि सो न्युयोर्क इज अल अबाउट स्पिड यु विल नेभर फाइन्ड समवन चिल गरेर इट्स भेरी रेयर एभ्रिवान्स रनिङ एभ्रिवान्स रसिङ सबै काम गरिरहेछ यहाँ आएर लाइक सबै कति काम you have like tea morning tea afternoon tea I'm like wow कस्तो like मजा जस्तै छ क्या अनि स्पिड को टाइममा चाहिँ like you have time you chilling यस्तो खालको अनि सेकेन्ड चाहिँ competition and opportunities मा I think यहाँ चाहिँ धेरै opportunities छैन रहेछ in my opinion I don't know if there is and competition त्यहाँ एकदमै धेरै हुन्छ and it's like you're thrown in a pack of wolves भन्नु त्यहाँ चाहिँ यस्तो खालको कुरालाई मैले अलि कन्टिन्यू गर्न चाहे जस्तै उहाँबाट हामी जुन बाहिर बस्छौं हैन उहाँ चाहिँ हामी एक हप्ता मात्रै काम गरेन भने पनि अब हामीलाई प्रेसर हुन्छ के किनभने अब 10 वटा बिलहरु आउन सुरु हुन्छ तपाईको फोनको देखि लिएर युटिलिटीज घरको यता उता दुनिया बिल आउँछ सो हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने दिमागमा हुन्छ जस्तै नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ कामै नगरे पनि चिल चलिरहेछ हैन अब
धेरै मान्छेहरू भनौँ न इभन हामी बाहिरबाट आउनेहरू भन्दा यहाँ बस्नेहरूले रमाइलो गरेको खाएको बिल तिर्दाखेरि उनीहरूलाई मतलब छैन होइन 50,000 60,000 यत्तिकै क्लबमा गएर उडाइरहेछ हामी सोच्छौँ खर्च गर्नुभन्दा अगाडि होइन किनभने हामी त काम गर्नुपर्छ तर यहाँको मान्छेहरूको लाइफ चाहिँ म यसो हेर्छु होइन कामै नगरिकन घरमै बसी साथीभाइ भेटेर यताउता फोनकै भरमा पनि चलिरहेछ लाइफ फेरि प्रेसर पनि छैन इजी छ त्यो कुराहरू चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट लाग्छ बाहिर गएर यहाँकोमा बाहिर चाहिँ अलिक प्रेसर हुन्छ किनभने काम गर्नुपर्छ प्लस काम गरेन भने पनि कस्तो हुन्छ भने अब सबैजना काममा गएको हुन्छ तपाईँ एक्लै एक हप्ता घरमा भयो भने फेरि बोर पनि लाग्न सक्छ होइन सो मान्छे चाहिँ 5 to 6 डे काम गरेर एक दिन 2 दिन छुट्टी निकालेर फेरि साथीभाइ भेट्दा चाहिँ फेरि अर्कै रमाइलो हुन्छ क्या सो कामै नगरी चाहिँ बाहिर मान्छे प्रायः बस्दैन सो कुनै पनि प्रोजेक्टलाई 6-7 महिना वर्षको छुट्याउनु के हजुर वाट लेभल अफ डेडिकेसन डज इट रिक्वायर तपाईँले अरू के सेक्रिफाइस गर्नुहुन्छ भन्नु न यो दौरानमा 6-7 महिनाको दौरानमा जब तपाईँ लागि पर्नुहुन्छ होइन मिस नेपाल नर्थ अमेरिकालाई सक्सेस बनाउन होइन टु रिप्रेजेन्ट नेपाल एन्ड टु रिप्रेजेन्ट नर्थ अमेरिका द्याट दिस इज ह्यापनिङ इन वाट एभर द स्केल सानो स्केल होस् ठुलो स्केल होस् कतिको सेक्रिफाइसेसहरू जान्छ तपाईँको परिवारमा तपाईँको साथीभाइ इष्टमित्रमा होइन किनकि सबै टाइम त त्यहीँ डेडिकेट हुने मेरो चाहिँ कस्तो भयो भने अलिकति प्लस पोइन्ट मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने मेरो वाइफ पनि यही फिल्डबाट नै सम्बन्धित हुनुहुन्छ जस्तै उहाँ चाहिँ मिस तामाङ 2013 पनि हुनुभएको थियो जस्तै मिस नेपालमा पनि गएर 2टा टाइटल जित्नु भएको थियो सो फेसन फिल्डकै भएर चाहिँ मैले केही जानेन भने उसले सिकाउने होइन त्यो भएर टिमवर्क अझ राम्रो भयो प्लस मेरो साथीभाइहरू पनि सबै राम्रो पोजिटिभ नै हुनुहुन्छ होइन अब 6-7 महिना भनेर 6-7 महिनादेखि कामै छोडेर त्यसमै कुद्ने चाहिँ होइन हाम्रो पनि काम हुन्छ होइन प्लस त्यो कामलाई पनि सँगसँगै राखेर अब हाम्रो यो सोको लागि पनि कसरी के गर्दा राम्रो हुन्छ मिटिङहरू एटेन्ड गर्ने हो कि कता कता जाने कसलाई भन्ने होइन त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले म्यानेज गरेर हुन्छ अब जस्तै पहिला अब अलिकति जोड्न चाहेँ मैले होइन जस्तै स्टार्टिङ गरेर मैले 20मा चाहिँ छोडेको है यो कुरा फेरि कतिलाई थाहा छैन मैले 2015 सम्म गरिसकेपछि चाहिँ मैले अब योभन्दा अगाडि मिस नेपाल नर्थ अमेरिका भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अर्को सो गर्थ्यौँ होइन युएसमा नै सिमिलर काइन्ड अफ भनौँ न त्यस्तो खालको सो गर्थ्यौँ हाम्रो टिम जुन स्टार्टिङ गरेको एउटा टिम थियो सो बिचमा टिममा कुरा मिलेन होइन त्यही त हो नि अब पार्टनरसिपमा कुराहरू नमिलेपछि चाहिँ मैले अब ल अब गएर तिमीहरू नै गर भने मैले यतिकै छोडिदिएर म ब्याक बसेको थिएँ सो मैले 2 वर्ष छोडेपछि उहाँहरूले पनि गर्न सक्नु भएन होइन किनभने उहाँहरू त्यो फिल्डबाट नै हुनुहुन्न कि अनुभवै थिएन सो उहाँहरूले 2 वर्ष उहाँहरूले पनि गर्नु भएन सो मैले फेरि के सोचेँ भने ठिकै छ अब उहाँहरूले नगर्ने रहेछ भनेर मैले फेरि गर्न सुरु गरेँ सो मैले फेरि गर्न सुरु गरिसकेपछि उहाँहरू पनि ल शैलेशले त गर्ने भयो अब हामी पनि गर्नुपर्छ भनेर सो मैले चाहिँ जहिले पनि न्युयोर्कमै गर्छु सो उहाँहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेटहरूमा अब कोही मान्छेहरू खोजेर ल गरिदिउँ न यस्तो यस्तो खालको सोच भनेर उहाँहरूको हेल्प लिएर गर्नुहुन्छ सो उहाँहरूको पनि भइरहेछ मेरो पनि भइरहेछ अब डिफ्रेन्स चाहिँ कस्तो छ भने उहाँहरू 4 जना 5 जना मात्रै कन्टेस्टेन्ट भयो भने सो गरिदिनुहुन्छ फेरि उहाँहरूलाई मतलबै छैन होइन उहाँहरू चाहिँ क्वालिटीतिर मतलब गर्नुहुन्न होइन सो हाम्रो चाहिँ मिनिमम 18 to 20 कन्टेस्टेन्ट हुनैपर्छ सो 1 विक ट्रेनिङ राख्नै पर्छ हामी चाहिँ त्यो तरिकाले अझ राम्रो गर्ने तरिकाले गर्छौँ तर उहाँहरू चाहिँ अब त्यही 2 दिन ट्रेनिङ गरेर होइन सबभर भर्चुअलै ट्रेनिङ गरेर पनि होइन त्यसरी चाहिँ सो गर्दै आउनु भएको छ सो डिफ्रेन्सेस छ राइट सो अब त्यही नोटमा विल बी टेकिङ आवर सेकेन्ड ब्रेक विल बी राइट ब्याक ओन्ली अन प्राइम टाइम जस्ट म जय प्रधान साथमा हुनुहुन्छ मेरो मिस नेपाल नर्थ अमेरिकाका अर्गनाइजर शैलेश श्रेष्ठ र मिस नेपाल नर्थ अमेरिकाका यस यो चोटिका फर्स्ट रनर अप याङछेन लामा विल बी राइट ब्याक आफ्टर दिस कमर्सियल ब्रेक Yes, this is Prime Time SD, Mahu Jay Pradhan. This is Chiya Guff, and with me are 2 amazing people who have got a chance to talk to. Yes, the organizer of Miss Nepal North America, Mr. Sailesh Shrestha, and the first runner-up of Miss Nepal North America, Yangchen Lama. Welcome to the show once again. Right? Yeah. So, Yangchen, there are a lot of ups and downs that probably, he's just mentioned off air, but, I just come to you. Kunai Kurama, have you ever come across a setback that you've worked on so much and you had to restart again? I think always. Always. You can't always you can't always plan something and you can't have that confidence around right? Then you can't have that confidence yo ta huncha bhanera because
that's not something you can, you know, plan. The result is not something you can plan. You can plan the process, but you can't plan the result, right? So त्यो चाहिँ पहिलादेखि दिमागमै म राख्छु कि म प्लान त गर्छु है, तर यो स्योर चाहिँ छैन हुन्छ हुँदैन भनेर. But every time I get disappointed, एउटा हुन्छ कि यो त मलाई थाहा थियो हुँदैन भनेर है. So of course setback हुन्छ, but then you always have to get up, dust yourself, and do it again if that's something you really want. Right. So Sailesh ji, 11 वर्ष त्यतिकै गइदैन नि त. There's a lot of things that you just shared too, हैन? तर what was the factor that encouraged you, aspired you to like again pull yourself back? Actually मैले अघि नै पनि अफ इयरमा आई थिंक अफ इयरमा के अनियरमा भनेको थिएँ मैले बीचमा ब्याक गरेको थिएँ किनभने अब भयो भनेर हैन किनभने यस्तो काम गरेपछि कति कुरा कन्ट्रोभर्सी पनि हुन्छ हैन किनभने इन अफ द टाइम अब 18-20 जनामा एक जनाले जित्नु हुन्छ हैन बाकी त फेरि टाइटल त एउटै हुने हो हैन मिस नेपाल नर्थ अमेरिका त्यो कुरामा चाहिँ कति जनाहरुले चाहिँ किन म भएन किन अर्को भयो भन्ने कुराहरु निक्लिन्छ हैन त्यो भएर पनि अब गर्दै जाँदाखेरि अब भयो भनेर मैले बीचमा चाहिँ छोडाइदिएँ अनि फेरि पछि अहिले स्टार्ट गर्नुको कारण चाहिँ ल गरौँ न त अझ राम्रोसँग गरौँ भनेर चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको हो जस्तै अब मेरै अब कम्पिटिटर त नभनौँ म त्यस्तो कम्पिटिटर त ठान्दिनँ हैन उहाँहरुको गराइ र मेरो गराइमा चाहिँ जस्तै उहाँहरुले उहाँहरुलाई एकजना कोरियोग्राफर भए पुग्छ हैन एकजना कोरियोग्राफर नै उहाँहरुले मजाले शो गरेर सकाइदिनुहुन्छ त म एकजना कोरियोग्राफर हैन मेरोमा त 8-9 जना त सेलिब्रिटी नै हुन्छ जस्तै यसपालिकै शोको कुरा गरौँ हाम्रो शृङ्खला खतिवडा जी हुनुहुन्थ्यो सदीक्षा श्रेष्ठ साहना बजाचार्य मलिना जोशी सुरनश्री ठकुरी जस्तै हाम्रो झरना थापा सुहाना थापा सुनिल थापाहरु हैन यहाँबाट अब पूर्ण सर भन्ने यहाँको हाम्रो प्रोफेसर हुनुहुन्छ उहाँ पनि जानु भएको थियो प्लस हाम्रो बुबु आइजिबी सर्वेन्द्र खनाल जी उहाँ पनि पुग्नु भएको थियो हाम्रो शोमा प्लस न्युयोर्कको विभिन्न अब संस्थाका चेयरपर्सनहरुले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ सिटी काउन्सिलको मेम्बरहरुदेखि आउने लिएर सो हाम्रोमा चाहिँ एकदम भेराइटिजहरु राखेर डिफ्रेन्ट सेक्टरको मान्छेहरुलाई बोलाएर अफ कोर्स यत्रो मान्छेहरुलाई बोलाउँदा त खर्च डेफिनेटली नै हुन्छ हैन सो हामीले चाहिँ त्यसरी गर्छौं हैन सो मेरो मेन उ भनेको चाहिँ अब लास्ट इयर जस्तो भयो हैन त्यो भन्दा तल जानु पर्यो भने म शो नै क्यान्सल गर्छु म शो नै गर्दिन बरु हैन जसरी हुन्छ म त्यो भन्दा बेटर गरौँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मेन्टेन गरौँ हैन पैसा मात्रै हैन कि चाहे पैसा खर्च होस् हैन 20-40 हजार डलर बरु म लसमै जाउँ केही छैन तर सो चाहिँ एउटा क्वालिटीको हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो ओके सो 20-40 हजार भन्नु त भयो त डलर भन्दा ओके हैन एनीवेज सो Yangchen, in an age where everything is measured in terms of numbers, right? Instagram profile, numbers. YouTube subscribers, number of likes, number of shares. Share, अब Facebook and त्यही छ, LinkedIn त्यही कुरा भयो हैन. It's all in numbers. के views कति भयो, के कति छ, reach कहाँ पुग्यो, there are insights, you know, you go through insights. How much does it affect you? You can ask Sailesh that. It doesn't affect me at all. Yeah? I'm actually like, मेरो career field एकदमै अर्को छ. Like, it's not about numbers, it's not about views, it's not about like how you see. That's why I consider myself lucky. Everything else for me, like my main focus is my career. Everything else is just experience. That's my main opinion. And you're right about numbers. आजको generationलाई चाहिँ धेरै pressure हुन्छ numbers को. Like that's why like पहिला पढुन्जेलसम्म it was mark sheet को pressure. पढुन्जेल SLC हुनुन्जेलसम्म के भन्छ या त it would be like, you know, iron gate हो दुनियादारी हुन्थ्यो at least, you know, during the time I gave my SLC. अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब बिस्तारै ठुलो हुँदै you know, I'm in my field and doing this and that. Influencer marketing भन्छ Sailesh ji, and then you know how many likes do you get, how many views do you get. यो केसमा चाहिँ उ टोटली अपोजिट छ फेरि है उसलाई हामीले भनिराख्नु पर्छ यो पोस्ट गर यसरी गर यो गर किनभने उ टोटली नै गर्नु पर्छ र भन्ने टाइपको के उसको चाहिँ फेरि अब जस्तै इभन हैन मिस नेपाल नर्थ अमेरिका पार्टिसिपेट गर्न आउँदाखेरि पनि अब यतिकै जाउँ न त लेट्स सी रमाइलोको लागि हैन 1 वीक अब क्लोज क्याम्प बस्न पाइन्छ साथीभाइहरु भेट्न पाइन्छ डिफ्रेन्ट स्टेटको मान्छेहरु भनेर त्यतिकै आउँदै उले चाहिँ बिस्तारै उले राम्रो गर्दै गएर चाहिँ उ रनर अप भएको उसलाई पनि थाहा थिएन जित्छु भनेर हैन उसको चाहिँ स्टोरी चाहिँ त्यस्तो छ हजुर अरु भनौं न अरु सेलिब्रिटीहरु उहाँहरुले चाहिँ अब फलोअर्सहरु जस्तै भन्नुभयो नि लाइकहरुको काउन्ट गरेको उ चाहिँ फेरि टोटली अगेन्स्ट त्यस्तो छैन जति आउँछ इट्स ओके त्यो भनिन्छ नि कहिलेकाहीँ इग्नोरेन्स इज ब्लिस and it's more like किनभने like
I don't want to like take it the pressure. I really like, I'm the type of you person. need to enjoy the moment. Yeah, I'm like that. I really like to experience. I really like to like live in the moment. I really like to have a conversation like what's going on when I'm interested. Yeah. Right. If I do everything for like social media, I'm not that person. I think Miss Nepal North America, I actually made my Instagram public. I'm like really private. I don't even post anything. Like if I'm with my friends, I like to talk to them. I don't really like to like post a lot, but because I'm in a field again, like where numbers do matter, I'm like more active now, and I think it's a good experience. Is it pressurizing? No, it's not pressure for me. I put pressure on him. Okay, so let's see. The pressure is on you. I know the ball is in your court, so I'd like to know from you. As an organizer, the completely pressure हुन्छ हैन. Of course, अब हाम्रो winner भनेपछि धेरै मान्छेले चिनुन्, अझ राम्रो कामहरू गरून्. So त्यो देखेर नेक्स्ट इयरको अब नानीहरू जति पनि पार्टिसिपेट गर्नेहरूले चाहिँ छवि त त्यही पर्ने हो अगाडि के गरेको छ डेफिनेटली ल जुन मिस नेपाल नर्थ अमेरिका राम्रो हो भन्ने आउनुहुन्छ. सो उहाँहरूको केसमा चाहिँ अलिकति उल्टो पर्न गयो मलाई हैन. सो मैले सिकाउनु पर्छ यो यसरी गर त्यसरी गर भनेर. सो त्यो कुरामा चाहिँ अलिक प्रेसर छु म. यो त कस्तो भन्दाखेरि तपाईको अर्गनाइजर भएर खाली इभेन्ट सकिनु दिनसम्म मात्र पनि भएन के तपाईले गरिरहेको काम त. इट्स लाइक एउटा यसरी सिद्धि एउटा काम हैन, वान फुल सर्कल सिद्धि, अब फेरि नयाँ सर्कल क्रिएट भइसक्यो. पृथ्वी घुमेको जस्तै हो. हिजो राति आज दिन भने जस्तै जस्तै अघि तपाईले भन्नुभयो 6-7 महिनाको वर्कसप भन्नुभयो. 6-7 महिना मात्र हैन, यो त सधैँभरि रन भइरहेको छ. जस्तै फिगरिङ इट आउट अहिले स्टार्ट गर्यो अहिलेदेखि ल्याएर अब अर्को विनर हुन्छ. फेरि त्यसपछि उहाँहरूको पछाडि दौडिनु पर्यो. उहाँहरूलाई कसरी अब राम्रो गर्ने, कसरी सोशल वर्करमा लगाउने हैन, उहाँहरूबाट के कुराहरू समाजमा दिने, त्यसपछि अर्को पनि फेरि प्लानिङ गर्दै गर्नु पर्यो हैन. सो त्यो भएर हाम्रो काम त कहिले पनि सिद्धिँदैन. जस्तै लाइक अब म कन्सर्टहरू पनि गर्छु हैन. जस्तै यसपालि पनि मैले अब प्रकाश ज्यूलाई लाँदैछु, उहाँको कन्सर्टहरू गर्दैछु. जस्तै कन्सर्टहरू जस्तै म मुभीहरू पनि देखाउँछु अमेरिकामा. सो कन्सर्ट मुभीहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब लिमिटेड मान्छेहरू आउनुहुन्छ, सिङ्गरहरूलाई लग्यो, एउटा इभेन्ट गर्यो, सक्यो. त्यसपछि फेरि ब्याक टु त्यही इभेन्टको लागि कुदिराख्नु पर्दैन. तर यो ब्युटी प्याजेन्ट भनेको चाहिँ फेरि यस्तो हो कि कन्टिन्युअस एकदमै कहिले पनि सकिँदैन. गरेको एक पछाडि अर्को लाग्नै पर्यो. अब विनरहरू हुन्छ उहाँहरूलाई फलो गर्नै पर्यो हैन. के गर्नुहुन्छ, कसरी हुन्छ, उहाँहरूलाई राम्रोभन्दा राम्रो इभेन्टमा इन्भल्भ गरौँ, राम्रोभन्दा राम्रो कामहरू गरौँ. सो त्यो प्रेसर चाहिँ मेरो दिमागमा सधैँ नै हुन्छ, सधैँ नै एकदम. सो आई होप यु ह्याभ द बेस्ट टाइम हैन, अझै आगामी दिनहरूमा पनि. थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम शैलेशजी. थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम याङचेन. आई विश यू अल द बेस्ट विथ यर एकाडेमिक्स, विथ यर करियर. एन्ड शैलेशजी, थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ अस Miss Nepal North America. Thank you so much for taking all the celebrities who can represent Nepal in the US, and also getting all the Nepalese community together. I hope you grow and prosper, and I wish the same to you. Thank you so much. Thank you so much. हजुरलाई पनि यहाँ बोलाएर हामीलाई हाम्रो एउटा अनुभव शेयर गर्ने एउटा वातावरण दिनुभयो, त्यसको लागि thank you so much. All right, so this is and this is me, Jay Pradhan, bidding you goodbye from today's episode of Chiya Guff. We'll be right back next week with amazing artists upcoming, and also people, don't forget, let that heart beat, for if you let it beat, it will take you to all the wonderful places. Ciao. Powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई.